Bronsted-Lowry theory. Bronsted and Lowry David friends hai. Okay na? Bronsted and Lowry పూర్వ జన్మలో జోకేసాడా ఏంటి? ఓకేనా? Bronsted-Lowry థియరీ. సో ఇది బాగా వచ్చు మీ అందరికీ. అకార్డింగ్ టు Bronsted-Lowry థియరీ, వాట్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్? Acid is proton donor. What is proton? H plus. Base means proton acceptor. Proton acceptor ni base antam. H plus acceptor base. మరి ఇలా చూడండి, సపోజ్ నేను HCl when dissolved in water it gives so H3O plus Cl minus. HCl నుంచి Cl minus, H2O నుంచి H3O plus. HCl ఇక్కడ ఏం చేసింది? సో డొనేట్ ప్రోటాన్ ఏం చేసిందమ్మా? డొనేట్ H ప్లస్. సో H2O నుంచి H3O ప్లస్ అంటే యాక్సెప్ట్ H ప్లస్. ప్రోటాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంది. సో ఇది H3O ప్లస్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఇది ప్రోటాన్ని డొనేట్ చేసి Cl మైనస్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఇప్పుడు HCl ఇట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ యాసిడ్, H2O ఇట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బేస్. సో HCl ఈజ్ ప్రోటాన్ డోనర్, H2O is proton acceptor. Next, suppose NH3, it is dissolved in water, gives NH4 plus ikkada H2O ఏమైందిరా? OH minus. NH3 నుంచి NH4 plus, H2O నుంచి OH minus. NH3 by accepting proton it is accepted by ammonia, accept H plus. Next ikkada H2O it is donated H plus. Therefore in this case H2O it acts as acid, NH3 it acts as base. So H2O it can donate proton as well as it can accept proton. Therefore it is known as emphateric or amphiprotic antam. It can donate proton as well as accept proton. So H2O కు ఒక పేరు ఉంటుంది, అదే దాన్ని మనం emphateric substance అంటాం. NH3 plus HCl తీసుకున్నాం అనుకో. NH3 దీనికి వెళ్ళే ముందుగా ఈజ్ NH3 అర్హీనియస్ బేస్ అనొచ్చా? అర్హీనియస్ బేస్ అనొచ్చా దీన్ని? NH3ని అర్హీనియస్ బేసేనా NH3? మనం ఇక్కడ Bronsted-Lowry థియరీలో దీన్ని బేస్ అన్నాం NH3ని. మరి అర్హీనియస్ థియరీలో బేస్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు? OH మైనస్ అయాన్ని ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అర్హీనియస్ బేస్. సో వెన్ it combines with HCl, NH3 plus HCl gives NH4 plus Cl minus. So NH3 నుంచి NH4 plus proton it is accepted. So accepted proton, accept H plus. HCl నుంచి Cl minus, donate proton it is donated, donate H plus. So it is base, NH3 it is base, HCl means acid. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇటువైపు నుంచి చూడండి. ఇప్పుడు బేస్ NH3 it accepted proton to form NH4 plus, లేదా నేను విడిగా వేస్తాను చూడండి. HCl H minus H plus, then it forms Cl minus.
Next Cl minus, by accepting proton it forms HCl. The difference between these two, HCl and Cl minus. So what is the difference between these two? Difference is only H plus. Only H plus. So HCl acid ana anukondi, because it is donated proton to form Cl minus. ఈ కేసులో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, బేస్ అవుతుంది. HCl యాసిడ్ అయితే Cl మైనస్ బేస్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, ప్రోటాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. యాసిడ్ ప్రోటాన్ని లూజ్ చేసుకుని బేస్గా కన్వర్ట్ అయింది. సో యాసిడ్ గివ్స్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ బేస్ gives its conjugate acid. Suppose in this case NH3 it is base, NH4 plus it is its conjugate acid, and HCl it is acid, Cl minus it is its conjugate base. So an acid base pair which differ by a single proton, that is known as conjugate acid base pair. HCl and Cl minus, they are conjugate acid base pair. అలానే NH3 సపోజ్ ఇది ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంది, H plus plus H plus, NH4 plus suppose it lost proton minus H plus, then it gives NH3. ఈ రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందంటే, difference is only H plus. So these two are considered as conjugate acid base pair. It is base means it is its conjugate acid. So base forms its conjugate acid forms its conjugate base. సో మనకు కాంజుగేట్ యాసిడ్ కావాలనుకోండి, మీకు ట్రిక్ ఏంటంటే కాంజుగేట్ యాసిడ్, టు గెట్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ add H plus, to get conjugate base remove H plus. సో ఏదైనా ఒక స్పీషీ ఇచ్చి దాని కాంజుగేట్ యాసిడ్ రాయమన్నప్పుడు, కాంజుగేట్ యాసిడ్ రాయమంటే H ప్లస్ యాడ్ చేయండి, కాంజుగేట్ బేస్ రాయమంటే H ప్లస్ రిమూవ్ చేయండి. కాంజుగేట్ యాసిడ్ అంటే H ప్లస్ యాడ్, గుర్తుపెట్టేసుకోండి, యాడ్ H ప్లస్. కాంజుగేట్ బేస్ రాయమంటే రిమూవ్ H ప్లస్. ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. కాంజుగేట్ యాసిడ్, కాంజుగేట్ బేస్ చెప్పాలి మీరు, లేదా కాంజుగేట్ యాసిడ్ అడగొచ్చు, కాంజుగేట్ బేస్ అడగొచ్చు. సపోజ్ నేను HSO4 మైనస్ అన్నాను, HSO4 మైనస్, దీనికి కాంజుగేట్ యాసిడ్ అలాగే కాంజుగేట్ బేస్. కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఎలా వస్తుందమ్మా, యాడ్ H ప్లస్, సో H2SO4. దాని కాంజుగేట్ బేస్ రిమూవ్ H ప్లస్, SO4 2 మైనస్. అంటే ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఉందనుకోండి, ఇంకో నెగిటివ్ పెరుగుతుంది H ప్లస్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు. లేదు న్యూట్రల్ అనుకోండి, ఒక నెగిటివ్ వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఒక నెగిటివ్ ఉంది, ఇంకో నెగిటివ్ పెరుగుతుంది. సపోజ్ పాజిటివ్ ఉందనుకోండి, సో ఒక పాజిటివ్ ఉంటే ఏమవుతుంది, మనం H ప్లస్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఇలా చూడండి, NH2 మైనస్, దీని కాంజుగేట్ యాసిడ్ చెప్పండి. కాంజుగేట్ యాసిడ్ NH3. కాంజుగేట్ యాసిడ్ అనగానే యాడ్ H ప్లస్. కాంజుగేట్ బేస్ NH -2. ఒక నెగిటివ్ నుంచి ఇంకో నెగిటివ్ పెరిగింది. NH ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అంటే అన్స్టేబుల్ అది, కానీ మనం రాయమన్నప్పుడు రాస్తాం అంతే. కాంజుగేట్ బేస్, కాంజుగేట్ యాసిడ్ రాయమన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, HO2 మైనస్, దీని కాంజుగేట్ యాసిడ్ H2O2, కాంజుగేట్ బేస్
O2 2 minus, O2 2 minus. Next HCO3 minus, conjugate acid H2CO3, conjugate base CO3 2 minus, H3O plus, conjugate acid రాయగలమా కాంజుగేట్ యాసిడ్ దానికి? నో కాంజుగేట్ యాసిడ్. కాంజుగేట్ బేస్, దీని కాంజుగేట్ బేస్ H2O. ఓకేనా? సో ఇందులో నుంచి మనం ఒక ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేసాం. ఒక ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేస్తే దాన్ని ఏమైంది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ H+ రిమూవ్ చేస్తాం. H+ రిమూవ్ చేస్తే పాజిటివ్ ఛార్జ్ న్యూట్రలైజ్ అయింది. నెక్స్ట్ OH మైనస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ H2O, ప్రోటాన్ యాడ్ చేయండి. దీని కాంజుగేట్ బేస్ O2 మైనస్, ఆక్సైడ్ అయాన్ అంటాం. అలాగే SO4 2 మైనస్, దీని కాంజుగేట్ యాసిడ్ చెప్పండి అమ్మా. HSO4 మైనస్, కాంజుగేట్ బేస్ HSO4 మైనస్, కాంజుగేట్ యాసిడ్, కాంజుగేట్ బేస్ నో కాంజుగేట్ బేస్. ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేయగలమా? దాంట్లో ప్రోటాన్ ఉందా? ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏదైతే కాంజుగేట్ బేస్గా కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఫామ్ చేసే టెండెన్సీ ఉంటాయో వాటన్నిటినీ ఎంఫటరిక్ అంటాం. ప్రోటాన్ డొనేట్ చేసే టెండెన్సీ, ప్రోటాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకునేటువంటి టెండెన్సీ రెండూ ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎంఫటరిక్ సబ్స్టెన్సెస్. HCO3 మైనస్, HSO4 మైనస్, ఇవన్నీ కూడా ఎంఫటరిక్ నేచర్ ఉందన్నమాట. ప్రోటాన్ డొనేషన్, ప్రోటాన్ యాక్సెప్టెన్స్. ఇది కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. ఇందులో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ ఇదే కదా అడిగారు నిన్న. కాంజుగేట్ బేస్ కావాలంటే కాంజుగేట్ యాసిడ్ యాడ్ H+, కాంజుగేట్ బేస్ రిమూవ్ H+, అంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. కాంజుగేట్ యాసిడ్ యాడ్ H+, కాంజుగేట్ బేస్ రిమూవ్ H+. అంటే కాంజుగేట్ బేస్ అడిగారు అంటే మనకిచ్చిన స్పీషీస్ని యాసిడ్గా ట్రీట్ చేయండి బేస్ అడిగితే. అదే దాని యొక్క కాంజుగేట్ యాసిడ్ అడిగితే మనకిచ్చినటువంటి స్పీషీని బేస్గా ట్రీట్ చేయండి అంతే. అప్పుడు ఇదే వస్తుంది మళ్ళీ. సో కాంజుగేట్ యాసిడ్ రావాలంటే మన సబ్స్టెన్స్ ఏమవ్వాలి? బేస్. బేస్ అంటే దాని నేచర్ ఏంటి? యాక్సెప్ట్ H+, అంటే యాడ్ H+, అంతేగా. సపోజ్ మనకిచ్చినటువంటి స్పీషీ నుంచి బేస్ కావాలంటే మన స్పీషీ ఏమవుతుంది? యాసిడ్ అవుతుంది. యాసిడ్ అంటే దాని టెండెన్సీ లాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. ఓకేనా? అయితే ఈ థియరీ కూడా, బ్రాన్స్టడ్-లౌరీ థియరీ కూడా ఎందులో ఫెయిల్ అయ్యింది మనకి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FeCl3 ఉంది, ఇట్ ఈజ్ యాసిడ్. ఓకేనా? CO2 యాసిడ్, వీక్ యాసిడ్. అలాగే SnCl4 వీక్ యాసిడ్, BF3 ఇట్ ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ యాసిడ్, AlCl3 ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ యాసిడ్. ఇలా నంబర్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. సో లేదా పాజిటివ్ అయాన్స్ దే ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ యాసిడ్ సమ్. కానీ వాటి యొక్క ఎసిడిక్ నేచర్ని ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగిందా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో ఓన్లీ ప్రోటాన్ డోనార్ యాసిడ్ అన్నాడు, ప్రోటాన్ యాక్సెప్టార్ బేస్ అన్నాడు. కాబట్టి ఇంకా ఇది కూడా ఫెయిల్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏది అంటే లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ ఎలాగో ఈజీగా. వాట్ ఈజ్ లూయిస్ యాసిడ్, వాట్ ఈజ్ లూయిస్ బేస్? నేను ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఆల్ అర్హీనియస్ acids are Lewis acids. All Arrhenius acids are Lewis acids. Correct or wrong? Wrong. So all Bronsted-Lowry acids are Lewis acids. Bronsted-Lowry acids are Lewis acids. Correct na? Bronsted-Lowry acids are Lewis acids. Bronsted-Lowry acid means proton donor. Lewis acid means
లోన్ పేర్ యాక్సెప్టార్. అప్పుడు రెండు ఒకటే ఎలా అవుతాయి? దట్ ఈజ్ రాంగ్. ఆల్ బ్రాన్స్టన్ లౌరీ బేసెస్ ఆర్ లూయిస్ బేసెస్. ఆల్ లూయిస్ బేసెస్ ఆర్ బ్రాన్స్టన్ లౌరీ బేసెస్. ఆల్ బ్రాన్స్టన్ లౌరీ బేసెస్ ఆర్ లూయిస్ బేసెస్. కరెక్టా కాదా చెప్పండి? ఆల్ బ్రాన్స్టన్ లౌరీ బేసెస్ ఆర్ లూయిస్ బేసెస్. యశ్వంత్, ఆల్ బ్రాన్స్టన్ లౌరీ బేసెస్ ఆర్ లూయిస్ బేసెస్. తప్పు. బ్రాన్స్టన్ లౌరీ బేస్ మీన్స్ ప్రోటాన్ యాక్సెప్టార్. లూయిస్ బేస్ మీన్స్ లోన్ పేర్ డోనార్. లోన్ పేరు డొనేట్ చేస్తేనేగా ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలదు. నేనేమన్నానంటే స్టేట్మెంట్ ఆల్ బ్రాన్స్టన్ లౌరీ బేసెస్ ఆర్ లూయిస్ బేసెస్. కరెక్టే కాదు? ఆల్ లూయిస్ బేసెస్ ఆర్ బ్రాన్స్టన్ లౌరీ బేసెస్.